Hello. Welcome once again back to yet another session of online English classes. And we are continuing with our previous lesson, that is In the Kingdom of Food by A.K. Ramanujan. It's a folklore, and A.K. Ramanujan has compiled a lot of folklores from around India and made it into a book so that outside India, the people from outside India can enjoy all the Indian folklores that has originated in India and has been, what do you say, has been handed down over and over generation after generation from the past. Okay. So we were dealing with the lesson in the Kingdom of Fools, where there is a king and a minister who are idiots. Okay, and this Kingdom of Fools was not like any other country or any other kingdom in this world. It was totally different in the way that the night over there was day and day over there was night, which means people had to sleep in the morning during daytime, and all of them had to get up in the night and do their daily chores. Okay, that was one rule that was there in the kingdom of fools. Second rule was that whatever you buy, whatever you sell, it cost only one dud. Only one dud. If you are buying a bunch of bananas or a sack of rice, it only costs one. Okay, these two things really. Okay. So this was the kingdom of fools, and there reached two people from outside the kingdom, and it was a guru and a disciple. And the guru and disciple were really surprised, amazed by the knowledge they got from that place. Okay. They were really surprised and amazed by what they saw and heard from there. They understood that it was really a different place, and Guru understood that it was not safe because the people were all fools, and fools can react in a different way, uh, not according to our wavelength. So they can change. People will change continuously over there. So he decided to not to stay over there, and he persuaded his disciple also not to stay over there. But the disciple was really taken by the facilities that he was getting over there in the kingdom of fools. Because mainly his focus was for the matter that he could get anything from there with the dud. Okay, so if he is having a little bit of money too, he could live a very luxurious life. So he was really taken into that matter, and he decided to stay over there. But the guru, he really wanted his disciple to come with him, but the disciple decided against it, and he decided to stay there itself. But Guru said that be very careful, don't fall into any trap, and if you find something like that, just remember me and my advice. Okay, so this was what was happening. Okay, and suddenly one day, what happened is a robber. He was trying to rob a very rich merchant who was very famous in that kingdom. And while during the daytime, the robbery was happening during the daytime, and while he was robbing, while he was returning with the stolen goods, he had made a hole in the wall, which was a very weak wall, and the weak wall fell on this robber, and the robber died instantly. The burglar died instantly over there itself. So his family members, his brother, that is the burglar's brother, went to the king, saying that an innocent man who was doing his traditional job, that is ancestral job, while he was doing his job, his duty, he was killed by a poorly built wall of that rich merchant. Okay, so the rich merchant was at fault over there, and he should be compensating for the death of that burglar. And the king, without any thought, it's that the merchant should be punished, and he's called to the court. And when he comes to the court, he pleads to the king, saying that it was not his fault; it is the fault of the bricklayer. Okay, and the bricklayer was summoned, and the bricklayer he said to the king
when inquired about it, he said to the king that it is not his fault. Mind was not in the job that he was doing. His mind was elsewhere. That was long before. The wall was built by the father of the rich merchant. Okay, and he had summoned the bricklayer. It was long before, years and years before that the wall was made, and the bricklayer was his mind was not in his job. Why? Because there was a girl, a dancing girl, who used to walk up and down, jingling her anklets, and her beauty and the sound that her anklets made the bricklayer's mind waver from the job that he was doing. So the dancing girl, dancer girl, was summoned to the court, and she was also old. The bricklayer was also old, and this dancing dancer girl was also old. And when she comes to the court, she also pleads to the king and says that it is not her fault, because she was made to go up and down the street, because she had entrusted a goldsmith with some gold in order to make some jewelry, and this goldsmith had not kept his word, and every day she had to go up to the goldsmith's house and inquire about the jewelry, if it was ready or not, and he would deny her. He would say that it is not ready, so she had to go back to her house, and the next day she had again to go to the goldsmith's house. So this continued for a long time, and he made it. The goldsmith was at fault. Because of his fault only, she had to go up and down the street, whereby the bricklayer's attention was wavered from the work he was doing, and that's why the wall was made so weak. Okay. So Goldsmith was again summoned over there, and when I inquired to the Goldsmith, he already heard from other people that he will be summoned to the court, and this case had been reopened, and he told the king that it is not his fault. Okay, so they were continuing to put the fault on the other person, and what the excuse Goldsmith had to say was that he had got an order from a rich merchant in the town for a marriage that was occurring in the rich merchant's house, and he had to make a lot of jewelry. And the rich merchant, being a very wealthy person, as usual, the persons have no patience at all. They keep on demanding their needs first. Okay, they wanted the rich person wanted his orders to be fulfilled first. Then only he was able to. Then only the goldsmith was able to look at the orders of other people. So it was not the goldsmith's fault; it was the fault of the rich merchant. And when the king inquired about the rich merchant, the whole justice system came to a full circle, where the rich merchant was the father of the present merchant. Okay, where whose wall had already fallen on the burglar. So till there we reached yesterday, and again it became a full circle, and they reached where they started itself. Okay, so again the rich merchant whose father made the wall was also the person uh, behind the ordering of jewelry. Was the person who was behind the ordering of the jewelry, and it was according to the goldsmith, it was his fault, because he was a very rich merchant and he was an affluent person. He made him neglect his work, and asked him to take his orders first and complete his orders. Till there we reached yesterday, and from there we have to start again, right? So we will go into the lesson as early as possible, and it will be the last session. The rich merchant was again summoned, and he says to the king, "Oh Lord, Highness, അല്ലയോ രാജാവേ, എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടേക്കണേ. ഞാനല്ല അതിന് ഉത്തരവാദി, എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഉത്തരവാദി. അങ്ങേരാണ് ജ്വല്ലറി ഓർഡർ ചെയ്തത്, ഞാനല്ല. അങ്ങേരാണെ മരിച്ചുപോയി, ഞാൻ പാവമാണ്, എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണേ." അങ്ങനെ താണ് കേണ് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നത്. We'll continue from where we left yesterday. Okay. But the king consulted his minister and ruled decisively. So he consulted his minister, who was also an idiot. Okay. You all remember that, right? The king and the idiot and the minister were idiots. That was what
the author had said in the first itself. But the king consulted his minister and ruled decisively. Okay. ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കണം. It is true, your father is the true murderer. It is true. Your father is the true murderer. He is dead. അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി. But somebody must be punished in his place. ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പണിഷ് ചെയ്തേ മതിയാവും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ മുമ്പിലേക്ക്. There's a case in front of me and I have to decide upon a culprit. Someone should be punished for that. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. അതെ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതായത് ആ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതും, നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ അവകാശിയും. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിന്മയും നിങ്ങൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must. നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനൊക്കെ പിറകില് ഇതാണ്. It wasn't me, but my father who ordered the jewelry എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലാതായിപ്പോയി. കാരണം രാജാവിന് അപ്പോഴേ തോന്നിയിരുന്നു, കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയിരുന്നു കള്ള ലക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യാപാരിയാണെന്നുള്ളത്. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. ഇതിനൊക്കെ പിറകിൽ നിങ്ങളാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് നോക്കണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ മരിച്ചേ മതിയാവും. You must die. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആൾക്കാരെ കൊന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, പണ്ടൊക്കെ തൂക്കിലേറ്റ് എന്നല്ല, ശൂലത്തെ തറച്ചു വെക്കുക. ശൂലം, യുനോ, സ്പിയർ, സ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. സ്റ്റേക്ക് എന്ന് കേട്ടില്ലേ? സ്റ്റേക്ക്, STAKE, അതായത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, I will just show you the picture of how this thing. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാർണിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാണ്. Those who are very feeble minded people, like വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ I will suggest you to look away, because I am going to show you something very bad. ഒരു ബാർബാറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരെ വധിക്കുമെന്ന്, തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വധിക്കുന്നതിന് ബാർബാറിക് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു പുട്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റേക്ക്. കൈകാലുകൾ കെട്ടി ശൂലത്തിൽ തറച്ചു വെക്കുക. ഇതുപോലെ കൂർത്ത മുനയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് തറച്ചു വെക്കുക. വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. ഓക്കെ, culprits, people who did very bad things, they were killed in this manner. Okay, അപ്പം ഒരു ബാർബാറിക് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ രീതിയിൽ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് രാജാവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. He ordered a new stake to be made ready for the execution. Execution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തു. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. അങ്ങനെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെർവൻസ്, അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണിക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഈ ഒരു സ്റ്റേക്ക് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, ഇംപെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇംപെയിലിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഇംപെയിലിംഗ്? ട്രാൻസ്ഫിക്സ് ഓർ പിയേഴ്സ് വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. കുത്തി തറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ,
ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, കത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, കത്തി കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പപ്പടത്തിന് തുളയിടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? പപ്പടം മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പപ്പടത്തിന് തുളയിടും. ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ്? Papad, if you take a papad and if you put it in not the papad that you find in the North India, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പപ്പടം, നമ്മളെ നല്ല കപ്പപ്പൊടീനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുട്ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വീർത്തങ്ങ് വരും. അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തുളയിടും, 4-5 തുള. ഈ തുളയിടുന്നതിന് വേറെ ഇതും കൂടിയുണ്ട്. ഈ പപ്പടം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടായിരിക്കും ഇത് എണ്ണയിലേക്ക്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പപ്പടത്തിനെ മറച്ചിടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൂക്കി എടുക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു സംവിധാനം വേണമല്ലോ. അതിനാണ് ഈ തുളയിടുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടും എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പപ്പടത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുളയിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പപ്പട കോലെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടോ? പപ്പട കോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ വീട്ടില്? ഇല്ല അല്ലെ? പപ്പട കോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പി, ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തുളയിടുന്നത്. ഇംപേലി, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുത്തി തറയ്ക്കുന്നതിനാണ്. അതേപോലെ ഈ കബാബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോഴിത് ഈ മന്തി, ഈ അൽഫാം, ഗുൽഫാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് കോഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ശൂലത്തിൽ തറച്ചു വെക്കുന്ന പരിപാടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ഇംപെയിലിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, that is what it is called, impaling. So next time when you go to a restaurant and ask for a alfam, you just say I need an impaled chicken. അപ്പൊ അവര് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കും. Impaling of the criminal. So here it was the impaling of the criminal. He was supposed to be put on stake, right? So they were sharpening the stake, and at that moment minister noticed something improper over there. അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്ററിന് മനസ്സിലായത് എന്തെന്നറിയത്തില്ല, ആ റിച്ച് മെർച്ചന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണങ്ങി മരിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു മെർച്ചന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ധനികന്മാരുടെ യാതൊരുവിധ സവിശേഷതകളോ അല്ലെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. കാരണം മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഈസ് എ സ്ലിം ബ്യൂട്ടൻ. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ആ സ്റ്റേക്കിൽ അദ്ദേഹം ഫിറ്റ് ആവൂല. തറച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൽക്കത്തില്ല, അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. അത് മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയതാണ്. ആ സ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേക്കിന് തടിച്ച ഒരാളെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ റിച്ച് മെർച്ചന്റ് ആണെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ്, മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ശരിയാകത്തില്ല. മിനിസ്റ്റർക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി അപ്പീൽ ടു ദ കിങ്സ് കോമൺ സെൻസ്. അപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ കിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല, ആകെ വികൃതമായി പോകും. ആ ഒരു സ്റ്റേക്കിന് ഭംഗി കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേക്കിന് പറ്റിയ ആളല്ല ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും രാജാവേ? The king too worried about it. അപ്പോഴാണ് രാജാവും ആലോചിക്കുന്നത്, ദൈവമേ കുളമായല്ലോ, ഉത്തരവിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നേ മതിയാവുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ഉത്തരവിട്ട് പോയി. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന് ഉത്തരം. അതായത് ഉത്തരവിട്ട് പോയി, നീ അത് പിൻവലിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നേ മതിയാവും. അതിനെന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ രാജ്യത്ത് നല്ല തടിയും വണ്ണവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ പിടിച്ച് കുന്തത്തിന് മുകളിൽ തറച്ചു വയ്ക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ. അത് മതി. That's it. Very good. That is fine. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. അപ്പം തന്നെ ഭടന്മാരെയും അനുയായികളെയും ജോലിക്കാരെയും എല്ലാരെയും 4 ദിക്കിലേക്കും വിട്ടു. ആ ഒരു കിങ്ഡത്തിന്റെ ഒരു മൂല മുതൽ മറ്റേ മൂല വരെ അരിച്ചു പെറുക്കി നല്ല തടിച്ച് ഒത്ത വണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്റ്റേക്കിൽ തറച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, മെർച്ചന്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു. He was really safe. Why? Because he was thin. എന്നെ പോലെ തടിയുള്ള ആളല്ല, വളരെ മെലിഞ്ഞ്. അപ്പൊ മെലിഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും.
The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ ആരെ മേത്ത് പോയി വീണു? ആ ഒരു ശിഷ്യന്റെ മേത്ത് പോയി വീണു. അങ്ങേരാണെങ്കിൽ നല്ല ഏത്തപ്പഴവും ചോറും നല്ല കൊഴുത്ത ഘീയും നെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോതമ്പും ഇതൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി നല്ല താടിച്ച കൊഴുത്ത് ഉരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി. അപ്പൊ അവരുടെ കണ്ണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ മേത്ത് പോയി വീണു. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. He cried. അയ്യോ എന്നെ വിടണേ, ഞാനെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഞാൻ പോവാണേ, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, എന്നെ വെറുതെ വിടണേ. കേൾക്കാൻ that may be true. ശരിയായിരിക്കാം. It is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ലയോ സന്യാസി? പക്ഷെ ഇത് രാജകൽപ്പനയാണ്, ഞങ്ങൾക്കത് അനുസരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. രാജകൽപ്പന എന്താണ്? തടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ല ആ ഒരു ഒത്ത തടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ആ ഒരു സ്റ്റേക്കിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള തടിയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാജകൽപ്പന. അത് നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ്? പാകത്തിനുള്ള തടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആ ഒരു സ്റ്റേക്കിന് പറ്റിയ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ and carried him to the place of execution. കൊല്ലേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി. He remembered his wise guru's words. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നത്. This is a city of fools. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢികളുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future, and he could see the present and the past. കൊല്ലുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പുറകിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തെടുത്തു, മഹത്വചനങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു. ഇതൊരു സിറ്റി ഓഫ് ഫൂൾസ് ആണ്, അവരെന്താണ് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും ഊഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണം, നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓർത്തു. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് കേണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഗുരുവേ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയം പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് മനസ്സുരുകി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. The Guru saw everything in a vision. ഗുരുവാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വളരെ അടുത്തുള്ളത് ദൂരെയുള്ളത് കാണുവാനും പഴയത് അതായത് പാസ്റ്റ് കാണാനും ഫ്യൂച്ചർ കാണാനും പ്രസന്റ് കാണാനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വിഷനിൽ അദ്ദേഹം കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഭവം കാണുകയും ചെയ്തു. കണ്ട ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചു. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. ഇത് അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഗുരു നേരെ എത്തി ഡിസൈപ്പിളിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അതെ, ഡിസൈപ്പിളിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. Had got himself into such a scrape. What is meant by scrape over here? Scrape, ഇവിടെ scrape എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an embarrassing or difficult predicament, situation caused by one's own unwise behavior. സ്വന്തമായി എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി കൊണ്ടുചെന്ന് ചാടിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ അതിനാണ് സ്ക്രേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് കേട്ടോ, സ്ക്രേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, he had got himself, the disciple had got himself in such a scrape. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അങ്ങേരുടെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ പറഞ്ഞു ഗുരു, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട, ഇവിടുന്ന് പോകാം, ഇത് ശരിയല്ല, നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നില തന്നെ പോകും ഒരു ദിവസം, അത് ഉറപ്പാണ്, ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, പോവാം എന്നൊക്കെ ഗുരു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊന്നും കേൾക്കാതെ അങ്ങേരുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക്
എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഡിസൈപ്പിളിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഗുരു വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ കുറെ ചീത്ത അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഡിസൈപ്പിൾ. എന്നിട്ട് ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ കുച്ചു 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 പറഞ്ഞു, എന്തോ പറഞ്ഞു. Then he went to the king and addressed him. അതിനുശേഷം നേരെ കിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഓ wisest of kings, who is greater, Guru or the disciple? എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ മഹാരാജാവേ, ഓ വൈസസ്റ്റ് ഓഫ് കിങ്സ്, ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ മഹാരാജാവേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ആരാണ് വന്നത്, ഗുരുവാണോ ശിഷ്യനാണോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഗുരു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഗുരു തന്നെ, ഗുരുവാണല്ലോ വലുത്, ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന് താഴെയാണ്. നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വൈ ഡു യു ആസ്ക്? അതിനൊരു സംശയമില്ല. എന്താ ചോദിച്ചേ? Then put me to the stake first, my disciple to take after me. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ആദ്യം കൊല്ലേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം പാവം ശിഷ്യനെ കൊന്നു, എനിക്കൊരു പ്രശ്നം, പക്ഷെ ആദ്യം എന്നെ കൊല്ലാം. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. Clamor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വച്ചിടുക. Okay. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. You brought me here first. Put me to death first, not him. നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും, അല്ലാണ്ട് ഗുരുവിനെ അല്ല പിടിച്ചത്. നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ്, എന്നെ ആദ്യം ചുലത്ത് കയറ്റണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുലത്ത് കയറിക്കും, പക്ഷെ ആദ്യം എന്നെ ചുലത്ത് കയറണം. The Guru and the disciple now got into a fight about who should go first. ഗുരുവും ഡിസൈപ്പിളും കൂടെ ഭയങ്കര അടിയായി, ആരാദ്യം ചുലത്തിൽ കയറണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്കര തർക്കവും അടിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബഹളം. രാജാവിനാകെ കൺഫ്യൂഷനായി. The king was puzzled by this behavior. ഇതുവരെ എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസൈപ്പിള്, അയ്യോ എനിക്ക് ചാവട്ടെ, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഞാൻ പാവാണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഡിസൈപ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം ശൂലത്തിൽ കയറും. ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചു? What is happening over here? He asked the Guru, why do you want to die? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യം? We chose him because we needed a fat man for the stake. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു നിങ്ങളെ ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങേര് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തടിച്ചു വണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങേരാണെങ്കിൽ ആ ശൂലത്തിന് പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ആ ശൂലത്തിൽ നല്ലോണം തറച്ചു നിൽക്കുന്ന കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അൽഫാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. എന്നാ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മരിക്കണം പോകുന്ന അതിനിടയിൽ? You should ask me such questions. Put me to death first. എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ, എന്നെ അങ്ങ് ഒന്ന് തരുമോ ആദ്യം എന്ന് ഗുരു പറയാണ്. You shouldn't ask me such questions എന്നാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ലേ, എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേക്ക് ആദ്യം തന്നെ. Hey, there's some mystery here. എന്തിന്? എന്തോ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. As a wise man, you must make me understand. നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരണം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗുരു പറയണം. അപ്പൊ ഗുരു പറയണം, will you promise to put me to death if I tell you? പക്ഷെ സത്യം ചെയ്യണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊല്ലണം. Ask the Guru. The king gave him his solemn word. Solemn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച ഒരു എന്താണ് പറയാ, പ്രോമിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഐ പ്രോമിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സോലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡീപ് സിൻസിയറിറ്റി. സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകുകയാണ്. Guru took him aside, വേറെ ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, out of the servants earshot and whispered to him. Earshot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is meant by earshot? Earshot means the range or distance over which one can hear or be heard. അപ്പൊ ചെവിയുടെ റേഞ്ചിന് പുറമെ മറ്റാരും കേൾക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പതിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. Do you know why we want to die right now, the two of us? നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോ എന്തിനാണ് അടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആദ്യം മരിക്കുന്നത് ആരെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്?
We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം ഇതിനു മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടേയില്ല. ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലം മാത്രമല്ല, ഇതുപോലൊരു രാജാവിനെയും ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് stake is the stake of the God of justice. സ്റ്റേക്ക് വെറും സ്റ്റേക്ക് അല്ല. ആ കുന്തം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കുന്തമല്ല. ഗോഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, നീതിദേവന്റെ കുന്തമാണ്. നീതിദേവന്റെ കുന്തം. ഓക്കെ, ആ കുന്തം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കുന്തമല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ന്യൂ. അത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ന്യൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് നെവർ ഹാഡ് എ ക്രിമിനൽ ഓൺ ഇറ്റ്. ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ക്രിമിനലെയും ആ കുന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഷ് ആണ്. നീതിദേവന്റെ കുന്തമാണ്. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ആരാണോ ആ കുന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ മരിക്കുന്നത്, ആ കുന്തം ഉപയോഗിച്ച് മരിക്കുന്നത്, ആ ആള് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ രാജാവാണ്. Will be the king of this kingdom of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. രണ്ടാമതാരാണോ അതിന്റെ മുകളിൽ മരിക്കുന്നത്, അങ്ങേരാണെങ്കിലോ അടുത്ത മന്ത്രിയുമാണ്. കിടലല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളി ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ സംഭവമാണ് കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, ഞങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഞാനൊരു ജ്ഞാനിയാണ്. ഉഗ്രജ്ഞാനിയാണ് ഞാൻ. അപാര ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് സാധാരണ കുന്തമല്ല, നീതി ഭഗവാന്റെ കുന്തമാണ്. ആൻഡ് ഹു ഗോസ് നെക്സ്റ്റ്, ആദ്യം മരിക്കുന്ന ആള് രാജാവായിരിക്കും, രണ്ടാമത് മരിക്കുന്ന ആള് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും ഈ രാജ്യത്തിന് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇതിനു മുൻപ് വേറെ ആരെയും ആ കുന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊല്ലാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കുന്തം ഫ്രഷ് ആണ്, നീറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആണ്. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death, me first. Remember, ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു അസെറ്റിക് ലൈഫ്, അതായത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജീവിതം, സന്യാസിമാരുടെ ജീവിതം, അതാകെ മടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രാജൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് തീരെ അങ്ങ് മടുത്തു, നടന്നും തെണ്ടിയും ഒക്കെ മടുത്തു. Characterized by severe self-discipline and abstention from all forms of indulgence, typically of religious. സന്യാസി, സാധു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണത്. ഓക്കെ, സന്യാസ ജീവിതം, അസെറ്റിക് ലൈഫ്. ഈ ഒരു സന്യാസ ജീവിതം ആകെ മടുത്ത് ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് സീനാണ് സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ മതിയായി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം, ലൈഫ് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം. അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും ഒരു രാജാവായി എനിക്ക് വാഴണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ടു എൻജോയ് അവർസെൽസ് ആസ് കിങ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എ വൈൽ. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതം ഒരു രാജാവായിട്ടും മന്ത്രിയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിച്ചേ പറ്റും. അതിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കളിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അല്ലയോ രാജാവേ, എന്നെ ആദ്യം. The king was now thrown into deep thought. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി രാജാവിനാകെ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളനായി. ഓക്കെ, he didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്റെ രാജ്യം വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? എനിക്ക് അതിനെ തിരിച്ചെടുത്തുകൂടെ? എന്തിനാണ് എന്റെ രാജ്യം വേറൊരാൾ കൈകയറുന്ന ആവശ്യം? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ രാജാവ്. ഓക്കെ, he needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റേ ഡിസൈബിളിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ മാറ്റി വെച്ചു. പിറ്റേ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. എന്നിട്ട് മിനിസ്റ്ററിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. മറ്റാർക്കും നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കണം. ആരും ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഭരിക്കണം. അല്ലേ? അല്ലയോ മന്ത്രി? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്? Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister. The kingdom of fools, and the king and the minister were idiots. Okay. അപ്പൊ കിങ് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തുവാ? രാജാവ് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, അല്ലയോ മന്ത്രി, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഇത് ഭരിക്കേണ്ടത്, വേറെ ആൾക്കാർ എന്തിനാ ഇത് ഭരിക്കേണ്ട ആവശ്യം? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് തന്നെ ആ കുന്തത്തിന് മുകളിൽ പോയിട്ട് മരിക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ മരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവാവും. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മരിക്കണം, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മന്ത്രിയാവാം. കൊടുക്കൈ, നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ പുള്ളി പറയുന്നതിന് റീസൺ എന്താണ്? ഹോളി മെൻ ഡു നോട്ട് ടെൽ ലൈസ്. ഹോളി മെൻ, അതായത് ദൈവഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു കാലത്ത് കള്ളത്ത് പറയത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനായിട്ട് പറയുന്ന റീസൺ. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മരിക്കും, അതിനുശേഷം നിങ്ങളും മരിക്കണം മന്ത്രി. അപ്പൊ ഞാൻ രാജാവ്, നിങ്ങളും മന്ത്രി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ഹായ്, വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ. സോ ഹി ടോൾഡ് ദ എക്സിക്യൂഷണേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ എക്സിക്യൂഷണേഴ്സ്, അതായത് ഈ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ, അവരടുത്ത് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു. We'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷണേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്, നമ്മള് രണ്ട് ക്രിമിനൽസിനെയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം ആരാണോ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ആദ്യം കൊല്ലുക, രണ്ടാമത് വരുന്ന ആളെ രണ്ടാമത് പിടിച്ച് കൊല്ലുക. ഇതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സ് ആണ്, ഇത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഞാനെടുക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭയപ്പെടുത്തി എക്സിക്യൂഷൻ എടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ സമ്മതിച്ചു. That night the king and his minister went secretly to the prison. ആ രാത്രി രാജാവും മന്ത്രിയും ആ പ്രിസണിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? Release the guru and the disciple. അവർ രണ്ടുപേരെയും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. Disguised themselves as the two. അതിന് വേഷപ്രച്ഛന്നരായി, മറ്റേ ഗുരുവിനെയും ശിഷ്യനെയും പോലെ വേഷപ്രച്ഛന്നരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? As arranged beforehand with loyal servants. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ അവരുടെ ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള സെർവൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. Were taken to the stake and promptly executed. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യമേ ചെല്ലുന്ന ആളെ ആദ്യം കൊല്ലുന്നു, രണ്ടാമത് ചെല്ലുന്ന ആളെ രണ്ടാമത് കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആദ്യം പോയത് രാജാവ്, രണ്ടാമത് പോയത് മന്ത്രി. അവർ രണ്ടുപേരെയും തീർത്തു, എക്സിക്യൂട്ട്. അവർ രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലുകയും. When the bodies were taken down, ചൂലത്ത് കയറ്റി. ഓക്കെ, സോറി, ചൂലത്ത് കയറ്റിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബോഡീസ് ഒക്കെ താഴത്തേക്ക് മരിച്ചു, രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, ആ ബോഡിയൊക്കെ താഴത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ്? സംസ്കരിക്കുന്നതല്ല, നേരെ കാക്കക്കും പൂച്ചക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം. And the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures. The people panicked. അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് എന്ത്? കിടക്കുന്നു അവരുടെ രാജാവും മന്ത്രിയും. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. രാജ്യം മൊത്തം ഒരു അങ്കലാപ്പിലായി. Chaos, confusion. രാജാവും മന്ത്രിയുമാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നത് ഗുരുവിനെയും ശിഷ്യനെയായിരുന്നു, പക്ഷെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ രാജാവും മന്ത്രിയും. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അയ്യോ, മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ആകെ പ്രശ്നമായി. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. മുഴുവൻ രാത്രിയും, രാവിലെയല്ല അവിടെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, രാത്രിയാണ് നടക്കുന്നത്. At the night, മുഴുവൻ രാത്രി അവരിരുന്ന് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് എന്താണ് മോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജാവിനെയും മന്ത്രിയുടെയും മരണത്തിൽ ദുഃഖാചരണം നടത്തുകയും കൂടാതെ ദുഃഖാചരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവര് ചർച്ചകളും നടത്തി. ഇതിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ കിങ്ഡത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരുന്ന രാജാവും മന്ത്രിയുമാണ് ചത്തുമലത്തി കിടക്കണം അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കിങ്ഡം? ഹു വിൽ ടേക്ക് ദെയർ കിങ്ഡം ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ? Some people suddenly thought of the guru and the disciple. എന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാര് ആ ഗുരുവിന്റെയും ഡിസൈപ്പിളിന്റെയും കാര്യം ആലോചിച്ചു. അവരാണല്ലോ ശരിക്കും മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അവർക്ക് പകരം ഇപ്പോ രാജാവും മന്ത്രിയും മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തോ ശക്തി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ
അത് മാറിയിരിക്കുന്നത്. And caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. ആരും കാണാതെ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുരുവിനെയും ശിഷ്യനെയും കുറെ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് വട്ടം ചുറ്റി പിടിക്കുകയാണ്. ഈ പീപ്പിൾ നീഡ് എ കിങ് ആൻഡ് എ മിനിസ്റ്റർ. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജാവും ഒരു മന്ത്രിയും ആവശ്യമാണ്. Others agreed. മറ്റുള്ളവർ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. They begged the Guru and the disciple to be their king and their minister. ഗുരുവിനോടും ശിഷ്യനോടും അവർ കേണപേക്ഷിച്ചു, നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ രാജാവും മന്ത്രിയുമായി തീരണം, അല്ലയോ മഹാരാജ, അല്ലയോ ഗുരുവേ, അല്ലയോ ശിഷ്യ. It didn't take many arguments to persuade the disciple. ഡിസൈപ്പിളിനെ സമ്മതിക്കാൻ, ശിഷ്യനെ സമ്മതിപ്പിക്കാനായിട്ട് അധികം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടി വന്നില്ല. ഓക്കെ, അധികം എന്താണ് പറയാ, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബേറ്റ്, ചർച്ചകളൊന്നും അധികം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഡിസൈപ്പിൾ പണ്ടേ സുഖലോലുപനാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് അധികം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി സമ്മതിച്ചു. ഓ, ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ, ഓ പ്രോബ്ലം, മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് കിങ് കിങ് കിങ്, പറ പറ പറ, അങ്ങേരടുത്ത് പറ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ടുക്ക് ലോങ്ങർ ടു പെർസ്വേഡ് ദ ഗുരു. പക്ഷെ അതിൽ എത്രയോ വേണ്ടി വന്നു ഗുരുവിനെ ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, രാജാവായി വാഴാനായിട്ട്. ഗുരു സമ്മതിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഒരു എന്താണ് പറയാ, എസറ്റിക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സമ്മതിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ ശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അവസാനം അവർ സമ്മതിച്ചു. ഫൈനലി agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. ആ ഒരു വിഡ്ഢിയായ രാജാവിന്റെയും മന്ത്രിയുടെയും രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അവരുടെ രാജാവാകാനും മന്ത്രിയാവാനും അവർ തീരുമാനമെടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് they could change all the old laws. പഴയ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരൊറ്റ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവും മന്ത്രിയുമാകാൻ ഞങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് ഗുരു ഒറ്റ കാലിൽ നിൽപ്പായി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. From then on, അന്ന് മുതൽക്ക് the night would again be night and day would again be day. അന്ന് മുതൽക്ക് ആ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ രാത്രിയും പകലുമായി മാറി. From then on, night would again be night and day would again be day. അന്ന് മുതൽക്കാണ് വീണ്ടും പഴയപടിയായി, എല്ലാം പഴയപടി. Night will become night and day will also become. വേറൊരു സംഭവം കൂടെ മാറി അവിടെ. And you couldn't get nothing for a ദുഡ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കാലത്തും ഒരു ദുഡിന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു ദുഡിന് ആയിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിലകൾ അതിന് നൽകേണ്ടി വന്നു. ഇറ്റ് became like any other place. മറ്റുള്ള ഏതൊരു രാജ്യം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതുപോലെ ഒരു രാജ്യമായി ആ ഒരു രാജ്യവും മാറി. That is the folklore of in the kingdom of fools എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ explanation. Okay, so you might have enjoyed this lesson, this story by A.K. Ramanujan. It's a folklore, Kannada folklore it is, and it has been taken by A.K. Ramanujan from his book called Folk Tales from India. Okay, Folk Tales from India എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് എടുത്തത്. You have to do one thing. Okay, you have to write the question and answers, find the answers. It's very simple. What are the two strange things the guru and the disciple find in the kingdom of fools? Simple. One is the kingdom of fools. In the kingdom of fools, it was the night was day and day was night. That is one thing. And the second thing is whatever they bought, if it is a bunch of bananas or a sack of rice, it only cost one rupee. Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? Why does? Because of the food. Okay, he could buy whatever he want for a rupee, and for a rupee he could have a very luxurious life. So he thought that he would lead a very beautiful and very luxurious life because he could have whatever he wanted over there, because he was really
tired of the ascetic life that he was leading, and he wanted some luxury in his life. So he decided to stay back. And was it a good idea? No, it was not at all a good idea. Because later on, he became so fat that because of that, he was selected by the king to be put on the stake. Okay. Name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. So you have to name all the people. That is the merchant, okay, the rich merchant, bricklayer, the dancer girl, uh, then the goldsmith, and then again the rich merchant's father. And you have to give the reason also why. Okay, first, the rich merchant. Why? Because he was the owner of the house. Second, the bricklayer, because he made the wall weak. Then third, the dancer girl, because she made the bricklayer to waver his or to turn his concentration away. Then the goldsmith for making the dancer girl walk to and fro from the from to the house. Then fifth, the rich merchant's father. Why? Because he asked the goldsmith to make some jewelry, and that's why he couldn't complete the other people's orders. Okay, like that. Who is the real culprit according to the king? Why does he escape? Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? Hmm, very simple. The rich merchant is the real culprit according to the king. Why? Because he knew the moment he saw him, laid his eyes first. From that moment itself, he knew that he was a culprit. And how did he escape? Why does he escape punishment? Because he was thin. Because he was thin, he couldn't be put on stake that was made new. Okay, the new stake that they made, it was not suiting the rich merchant because he was thin, and they wanted a fat person. That's why he escaped punishment. What are the Guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? This is a kingdom of fools. We will never know what they will do next. These are the words of wisdom. When does the disciple remember them? When he was taken by the servants, be put on stake. Okay. How does the Guru manage to save his disciple's life? He told the king that he should be put first onto the stake. And when inquired why, what was the reason for this, the guru said to the king that this is a king. The stake is not a not a common stake. It's the stake of the God of justice, and whoever it's a fresh stake. No criminal has been put onto the stake before. So this is a very fresh stake, and the first person to be on the stake, who will be killed by this stake, will be the next king of that kingdom, and the second person to be killed by the stake will be the minister of that kingdom. And this made the king to rethink about the decision, and they themselves, the king and the minister themselves, went onto the stake, and they were killed by the snake. And in that way, the guru was able to rescue or save this disciple. Okay. So these are the answers for the questions also. Okay. So do write these answers into your notebooks. Okay. Mhm. And as usual, 5 questions will follow after this. Okay. And do answer that also. That answer should be sent to my WhatsApp. Okay. I'll count till 79. Okay. I need 79 answers. So hope you all enjoyed this lesson, and we will meet once again with another lesson. Okay, so that's it. Okay, so thank you very much for listening to my class, online class, and hope you will do all the homeworks and submit it as early as possible. Okay, stay safe, all of you. Stay healthy and live well and live strong. Bye bye. Take care.